قرآن میں ہمیں بتایا کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے جا کے مانگتے ہو دکھاؤ انہوں نے کچھ بنایا ہے، کوئی زمین کا حصہ کچھ کسی نے بنایا ہو، جس علاقے میں جو بزرگ رہتے تھے مدفون ہیں اس کا کوئی حصہ 2-4 کلومیٹر کا انہوں نے بنایا ہو، کوئی آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکا، نہ کوئی بڑے سے بڑا فرعون جیسا جو کہتا تھا کہ آنا ربکم الاعلی، وہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ سارے آئے اپنا وقت گزارا اور چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی نے زمین بنائی، نہ آسمان بنانے میں کسی کی شراکت داری ہے میرے ساتھ، وہ بھی صرف میں نے بنائی ہے، تو پھر ان کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی بڑا گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو قیامت والے دن تک تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے بھائی کا اگر یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے بزرگوں کی قبروں سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے بزرگوں کی نظر کرم سے ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا پورا احترام ہے، لیکن عقیدہ وہ ہے جو قرآن دے گا، عقیدہ وہ ہے جو حدیث دے گی، عقیدہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دے دیا، عقیدہ وہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ جی سامنے تو سارا بیان میں پیارا ہے، ہمیں تو یہیں سے سارا کچھ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت والے دن تک کوئی بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ اور پھر اگلی بات کہ جن کو تم پکار رہے ہو قبر پہ جا کے، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کسی کو کوئی نہیں پتہ چل سکتا کہ تم پیچھے قبر کے باہر کھڑے کتنے لوگ ان سے مانگ رہے ہیں کہ جی بزرگوں سے ہم دے دو، ہماری دعا قبول کر دو، اولاد نہیں ہو رہی، رزق کے حالات تنگ ہیں، معاشی حالات تنگ ہیں، بیماری آ گئی ہے، مشکل آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بالکل نہیں پتہ چلتا۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو نہیں پتہ چلتا کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کے قرآن کی مانی جائے یا ہمارے بھائیوں کے بنے بنائے عقیدے کی مانی جائے، اللہ کا قرآن عقیدہ دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا واضح کر دیا جو ہم نے پچھلے خطبے کی ابتدا میں آیت پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، کوئی بندہ اس کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے۔ کسی بندے کا یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ ابا جی بھی یہ کرتے تھے، دادا جی بھی یہ کرتے تھے، ہمارے گھروں میں تو چلتا ہی یہ تھا۔ کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا، کسی کی کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ اللہ نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون مجھے پکار رہا ہے۔ جس کو پتہ نہیں چلتا وہ دے کیسے سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ نے دینا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر جب اللہ نے اپنی داتا ہونے کے، اپنا رازق ہونے کے، داتا گنج بخش اللہ تعالیٰ کے ہونے کے، داتا گنج بخش اور کوئی نہیں ہے۔ داتا گنج بخش کا معنی ہے جو خزانے بخشنے والا ہے، تو خزانے بخشنے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ داتا گنج بخش نہیں ہو سکتا، خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرما دیا اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ کے علاوہ سارے کے سارے فقیر ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے ساری چیزیں، ساری مخلوقات پیدا کر کے بتا دیا کہ رب وہ ہے، داتا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں نا کہ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کا نظام کون چلا رہا ہے، وہ کہیں گے کہ لا یقولن اللہ، کہ یہ سارا نظام اللہ
तबगून, फिर बहके कहाँ फिरते हो, फिर भटके कहाँ फिरते हो? जब जमीन और आसमान को बनाने वाला कहते हो कि अल्लाह है, जब ये कहते हो कि सूरज और चांद का निजाम अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, इसको मानते हो, तो फिर अल्लाह से मांगते क्यों नहीं हो? फिर सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा क्यों नहीं करते हो? फिर अल्लाह को छोड़कर गैरों के आगे क्यों झुक जाते हो? एक तरफ कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर दूसरी तरफ अल्लाह से भी मांगते हो, गैरों से भी मांगते हो, बुजुर्गों से भी मांगते हो। तो अल्लाह ने फरमाया फअन्ना युफकुन, कैसे बहके फिरते हो, कहाँ भटकते फिरते हो? जब ये तुम्हें पता है कि हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह को छोड़कर किधर जा रहे हो? अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ ज्यादा दे देता है, जिसको चाहता है कम दे देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन के ऊपर जो भी चीज मौजूद है, हर एक का, इंसानों का, हैवानों का, दरिंदों का, परिंदों का, और छोटे छोटे हशरातुल अर्ज़ का, ये चींटियों का, जो कुछ भी जमीन के अंदर चल रहा है, फरमाया कि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका दाता सिर्फ अल्लाह है, उसका रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है, किसी और के ज़िम्मे नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अल-कबूत की आयत नंबर 63 में, वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा, अगर इनसे सवाल करें कि बारिश किसने नाज़िल की है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने की है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दो कि बिल्कुल अल्लाह की तारीफें हैं, बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून, अक्सर इसके बावजूद अकल नहीं कर रहे। अब अल्लाह ने इस आयत में भी फरमा दिया कि जब बारिश नाज़िल करना अल्लाह का काम है, अल्लाह की ताकत में है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, क़यामत कब आनी है अल्लाह को पता है। वाजु नज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आनी है ये सिर्फ एक अल्लाह को पता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब इनसे सवाल करो कि बारिश कौन नाज़िल करता है, तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह करता है। अल्लाह फिर फरमाते हैं कि फिर अकल नहीं करते। जब अल्लाह करता है, बारिश अल्लाह करता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, तो फिर पहली आयत में, आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया कि किधर भटके फिरते हो, किधर बहके फिरते हो। इस आयत में, आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अकल क्यों नहीं करते हो। ये उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह नमल है, सूरह नमल जहाँ से 20वां पारा शुरू होता है, ये उसकी इब्तिदाई आयात हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अब मन खलक़स समावाति वल अर्द, कौन है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअन, कौन है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा है, बारिश नाज़िल की है। फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजतिन, अल्लाह ने फरमाया कि फिर बारिश आने के बाद हमने ये सारे जितने बागात लहलहा रहे हैं ये अल्लाह ने पैदा किए हैं। अल्लाह ने फरमाया बागान अलकुम अंतुम बितु शजरहा, तुम तो एक दरख्त नहीं पैदा कर सकते थे। आज तक किसी ने दावा किया हो कि ये फलां दरख्त फलां ने पैदा किया है, जिसके बाद जितनी बड़ी ताकत हो, ऐसे नहीं हो सकता कि जो अल्लाह ने पैदा किया है वो चीजें किसी और को दे दी जाए। अल्लाह ने फरमाया कि बताओ जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है, बताओ कि बारिश कब नाज़िल करता है, बताओ कि ये जो बागात हैं, ये जंगलात हैं, इतने बागात के अंदर दरख्त हैं जिनका तुम शुमार नहीं कर सकते। तुम्हारे शहरों में दरख्त हैं, देहातों में दरख्त हैं, और हर जगह में दरख्त अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं। फरमाया कि ये किसने किए हैं, तुम तो एक दरख्त नहीं लगा सकते। बंदे का काम सिर्फ इतना है कि दरख्त ले ले, उसके पौधे को छोटा सा ले ले या उसके बीज को ले ले, बत्ती के अंदर रख दे, और उसके बाद किसी का कोई इख्तियार नहीं है, उसको हरा भरा कर देना ये अल्लाह का इख्तियार है। बंदा दरख्त लगाता है वो सूख जाता है, बंदा अपने खेतों में जाके कोई चीज बो के आता है, बीज बखेर के आ जाता है, वहां से कुछ भी नहीं निकलता, तो क्या कर सकता है तू। अल्लाह ने फरमाया फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजतिन, ये सारे के सारे लहलहाते हुए बागात तो मैंने पैदा किए हैं, तुम तो एक दरख्त पैदा नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इलाह मा अल्लाह, बताओ अल्लाह के साथ तो और इलाह हो सकता है, नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया बल हुम
قوم یعدلون، یہ قوم سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، سیدھے راستے سے بہہ کر کہیں اور نکل گئی ہے کہ جب ہر چیز اللہ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں الہ وہ ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، جو یہ بغاوت کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمانوں سے بارشیں نازل کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو اس آیت میں فرما دیا کہ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ چونکہ یہ سارا کام میں کرتا ہوں، الہ مع اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ اب جب یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین پہ ایسے بالکل ہموار کر دیا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے اندر یہ نہریں اور یہ سمندر کس نے بہا دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندر، دو پانی جب آ کر ملتے ہیں آگے تک چلتے جاتے ہیں، اس کا پانی اور رنگ کا ہے، ادھر سے آنے والے سمندر دریا کا پانی اور طرح کا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، آگے سے آگے تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے درمیان یہ رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے، آپس کے اندر یہ مکس اپ کیوں نہیں ہوتے، ادھر سے پانی آ رہا ہے ادھر سے پانی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہ دو پانیوں کے درمیان یہ جو پردہ رکھا ہے، رکاوٹ رکھی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اب تھوڑا سا ایک جگہ پہ ایک برتن میں ایک بندہ دودھ لے لیتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیتا ہے، کچی لسی بن گئی نا۔ اب کسی کی طاقت ہے کہ دودھ کو الگ کر دے، پانی کو الگ کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جگ میں جو تھوڑی سی کچی لسی بن گئی ہے اسے کوئی الگ الگ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ، یہ سمندروں کے درمیان اللہ نے پانی الگ الگ کر دیے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، دنیا تارنے والا، بیڑے پار کرنے والا، بیٹے دینے والا، اولادیں دینے والا، مشکلات میں سے نکالنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ داتا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کا اس بات کا علم نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جب بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے تو مشکلات میں سے کون نکالتا ہے؟ صرف ایک اللہ نکالتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب وہ کشتی بمر میں پھنس جاتی ہے، قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کشتی پانیوں میں سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے تو موجیں بڑی بڑی آتی، تو طوفان آتی، تو طوفان آتے، کشتی وہ ڈولنے لگتی، کشتی الٹنے لگتی، کشتی ڈوبنے لگتی، تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر سارے 360 کو انہوں نے بیت اللہ کے سامنے رکھے بھی ہوئے تھے لیکن سارے بھول جاتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پہلے والے شرک کرنے والے وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ پانی سے نکال دیتا پھر وہ بھی کچھ کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر تو بات ہی مشکل ہوئی پڑی ہے کہ یہاں حالات اچھے ہیں پھر بھی قبر سے مانگا جاتا ہے، حالات مشکل میں آ گئے ہیں تو پھر بھی قبر سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب ایک بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، تنگی میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے حالات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی خاندانی مشکل، کوئی دوستوں کی طرف سے، کوئی کاروباری، کوئی بھی کسی قسم کی بندے کو مشکل آ جاتی ہے، فرمایا کہ ان مشکلات میں سے نکال کر حالات کو اچھا کون کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کی خلافتیں کون دیتا ہے؟ آج خلافت کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل دادا جی تھے، اس کے بعد ابا جی آ گئے، یہ ایک دوسرے کے خلیفہ پیچھے بنتے جا رہے ہیں، کل یہ سارے ہم لوگ چلے جائیں گے پیچھے، اولادیں رہ جائیں گی، تو وَيَجْعَلُكُمْ
یہ جو تمہیں خلیفے بنا رہا ہے یہ پہلے جا رہے ہیں بعد والے آ رہے ہیں، جانے والوں کو کون لے کے جا رہا ہے، آنے والوں کو کون لے کے آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں، جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں بڑا غور کے ساتھ سن لینا، جن کو تم پکارتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو سارے کے سارے مل جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، فرمایا کہ اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے کے نکل جائے، کوئی مکھی کو حکم نہیں دے سکتا کہ مکھی واپس آ جا۔ یہاں تو ہمارے بھائیوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ایک مائی کا بچہ فوت ہو گیا تھا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، انہوں نے شکایت کی کہ میرا بچہ فوت ہو گیا، انہوں نے ایسے ملک الموت سے ان کے بچے کی روح بھی واپس لی اور اس کا جتنے اور فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ اور یہ کہیں لکھا تو ہے نہیں، یہ ایسے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بنا دینا کہ ملک الموت سے وہ چیز چھین لی۔ اللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں کہ جس کے کھانے سے مکھی کوئی اتنی سی مکھی ہے اتنا سا لقمہ لے کر چلا جائے، کوئی اس سے اپنا لقمہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر آج تک کسی نے دیا ہے تو بتاؤ کہ قبر والوں نے حکم دے دیا تھا جن کو جا کر پکارتے ہیں تو مکھیاں ساری واپس آ گئی، ساری انہیں وہ جن جن کے منہ میں ذرات انہوں نے واپس نکال کر رکھ دیے۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز لے کر چلی جاتی ہے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ پھر اللہ نے فرما دیا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ جو مانگ رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، جن سے جا کر مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بھی نہیں ہے، پھر اللہ نے فرمایا اب میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ تم خشکی میں ادھر بھی چلتے ہو، سمندروں میں سفر کرتے ہو تو کیسے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے؟ یہ رستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، سمندروں میں، پانیوں میں، اور اس کے بعد آپ خشکی میں چلتے ہو تو یہ ستاروں کے حساب سے پہلے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ راتوں کو سفر کرتے ہیں، وہ ستارہ ادھر ہے ہمارا شہر ادھر چل کے آئے گا، وہ ستارہ ادھر کو ہے ہمارا رستہ ادھر کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلمات البر والبحر، یہ تم اپنے رستوں میں سفر کرتے ہو تو تمہیں رستہ کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جب بارش آنی ہوتی ہے اس سے پہلے بڑی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں، بجلی بھی بند ہوتی ہے، اور اس کے بعد یو پی ایس بھی کام چھوڑ جاتے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جب ہوا آتی ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ خوشخبری والی ہوائیں، سارے ٹھنڈی ہوا دیکھ کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ رحمت کی بارش آنے والی ہے۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ کوئی نہیں چلاتا اللہ کے سوا۔ اللہ نے پھر سوال کیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2516، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نوجوان تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لے۔ ایک بات یہ یاد کر لے، احفظ اللہ یحفظک، تو ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کر، مشکلات میں اللہ تجھے یاد رکھا کرے۔ احفظ اللہ، تو صرف اللہ کو یاد کر، تجدہ تجاہک، جب تو کسی مشکل میں پھنسے گا تو مجھے وہاں سے اللہ نکال دے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بھی نہیں کہا کہ جب سوال کرنا ہے یا اللہ سے مانگ لیا کر یا مجھ سے مانگ لیا کر، اتنا بھی نہیں کہا۔ فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کیا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد مانگنی ہے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف یا اللہ مدد کہا کر، اور کوئی مدد نہ کہا کر کہ یا فلاں تو مدد یا فلاں بزرگ تو مدد۔ نبی علیہ السلام نے پورا واضح عقیدہ سمجھا دیا کہ سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ
सिर्फ अल्लाह है। गौस का मतलब होता है मदद करने वाला। कुरान मजीद में है इस तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम अल्लाह को पुकार रहे थे, फस्तजाबा लकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें मुश्किलात में से निकाला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात यहाँ समझा दी। सही बुखारी की हदीस नंबर 427 है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन है। ज़करता कनीसतन रअयनाहा बिल हबशा फीहा तसावीर, उन्होंने कहा कि हजूर हम हबशा में गए थे, वहाँ पर देखा कि ईसाइयों के गिरजों में तस्वीरें लगी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना उलाइका इज़ा काना फ़ीहिमुर रजुलु सालिहु व माता, जब उनका कोई बुजुर्ग फौत हो जाता था, बनौ अला कब्रिही मस्जिदन, वो अपनी बुजुर्ग की कब्र पे मस्जिद बना देते थे। वसव्वरू फ़ीहि तिलका सुवर, और फिर वहाँ बुजुर्गों की तस्वीरें रख देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे बदतरीन मखलूक ये होंगे। वो एक अल्लाह को तो मानते थे ना, वो उसमें उन्होंने ये तहरीक कर दी कि तीन खुदा बना लिए, तीन इलाह बना लिए, लेकिन इल्हामी किताब तो कुरान की नाज़िल करदा, आसमानी किताब नाज़िल करदा तो ईसाइयों के पास मौजूद थी, लेकिन अकीदा बिगड़ गया। अकीदे में ये खराबी हो गई कि वो समझते थे कि जो बुजुर्ग फौत हो जाते हैं यही सारा कुछ देते हैं। तो लोग यह हमें गौर करना पड़ेगा कि आज क्या हो रहा है। अकीदा क्या है जो कुरान ने बता दिया, अकीदा क्या है जो सही हदीस ने बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उनका बुजुर्ग जब फौत हो जाते थे वो उनकी कब्रों पर मस्जिदें बना देते थे, वहाँ उनकी तस्वीर बना देते थे। तो आपने फरमाया कि उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाह, ये सबसे बदतरीन मखलूक है। हज़रात अपने ज़रा इलाकों में, अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में देखना कि कहीं आपके गली मोहल्ले में ये कुछ तो नहीं हो रहा। जो हबशा की तस्वीर कशी उम्महातुल मोमिनीन ने खींची थी, जहाँ हमारे तो नहीं है, सारा कुछ मौजूद है। अब सूरह नूह में आयत नंबर 23 में अल्लाह ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक लंबा अरसा जब तबलीग कर दी तो वो कहते हैं कि अपने 5 बुजुर्गों को हम नहीं छोड़ सकते। कौम पक्की है, 950 साल तबलीग की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। वो कहते हैं वला वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, कहते जो मर्जी का अमर नहीं बनना, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने इलाहों को हम नहीं छोड़ सकते। कौम को कहते हैं ला तज़रुन्ना वद्दन, ये वद को नहीं छोड़ना, वला सुवाअन, सुवा को नहीं छोड़ना, वला यगूसा, यगूस को नहीं छोड़ना, वला यऊका, यऊक को नहीं छोड़ना, व नसरा, और नसर को नहीं छोड़ना। सही बुखारी की हदीस नंबर 4920 में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो 5 बुजुर्ग हैं ये कौन थे। ये जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ये इन 5 लोगों को नहीं तुमने छोड़ना, बस इन्हीं से मांगना है, अपने इलाहों को नहीं छोड़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के एक लोग थे, और जब ये फौत हो गए तो शैतान ने उन्हें कहा कि एक बुजुर्ग मौजूद थे, तो वे कहते रहते थे कि अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह की याद रहेगी। अब वो चले गए, कहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाओ, ऐसे करो कि इनकी जहाँ पर ये बैठा करते थे वहाँ पर इनकी तस्वीरें बना के रख लो, जब तुम उनको देखा करोगे तुम्हें अल्लाह याद आ जाया करेगा। उन्होंने ऐसे कर लिया। एक वक्त गुजरा कि उनकी इबादत शुरू नहीं हुई। जब ये तस्वीरें बनाने वाले ये फौत हो गए, पीछे से जो छोटे बच्चे थे वो जवान हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता इज़ा हलका उलाइका व तनस्सकल इल्मु उबिदत, जब ये पहले फौत हो गए, इल्म खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बाद में आने वाले आए तो शैतान ने कहा कि आपके अब्बा जी दादा जी सारे बुजुर्गों से मांगा करते थे, तो वो भी मांगने लग गए। तो इस तरह शिरक शुरू हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने 5 नेक बुजुर्गों के बारे में यह अकीदा बना लिया कि सारा कुछ यही करते हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि इलाहुम मअल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा और कोई दाता नहीं है, सिर्फ अल्लाह से ही मांगना है, सजदा सिर्फ अल्लाह को करना है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इस्लामी अकीदा जो कुरान मजीद में है, सही इस्लामी अकीदा जो अहादीस से सहीहा में है, अल्लाह ताला हमें वो अपनाने की, वो बनाने की और उसके मुताबिक अपना अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, एक आपसे अपील है। अपील यह है कि मैं जब मदरसे में पढ़ा करता था, हमारे साथ पढ़ने वाले हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ साहब पहले भी हमारे पास आके रहते हैं। ये मंडी अहमदाबाद के साथ एक कलेर कलां एक गांव है, वहाँ पर उनका रियाजुल हदीस के नाम से मदरसा है। मैं एक सऊदी अरब के इदारे में काम करता था, उनकी मस्जिद भी हमने बनाई और मैं कई दफ़ा वहाँ पे जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास वसाइल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। उनके पास 30 से 40 वो बैरूनी बच्चे रहते हैं, मकामी बच्चे भी हैं, 5-6 उस्ताद हैं और इस वक्त 30-35 हज़ार का बिल आया हुआ है, उनके पास नहीं है। तो आज उनके बेटे, उनका नुमाइंदा हमारे पास आया है, तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। सुनन अबी दाऊद में एक रिवायत है, हदीस नंबर 2140, हज़रत कैस इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हीरा में गया। हीरा कहाँ है? हीरा इराक में कूफा के करीब करके एक शहर है, एक बस्ती है, एक जगह है। कहते हैं कि मैं हीरा गया, वहाँ मैंने देखा कि यसजुदून लिरहमान अल्लाहुम, मैंने देखा कि वो अपने सरदार को, अपने बड़े को सजदा कर रहे हैं। जो उनका बड़ा बादशाह होता है उसको नहीं, बल्कि बादशाह से नीचे जो कोई सरदार है, जो रईस है, जो कौम का बड़ा है, जो कबीले का बड़ा है या जो इलाके का बड़ा है, वो के बादशाह से नीचे जो वो है उसको मर्जुमान कहते हैं। तो वो अपने मर्जुमान को, अपने बड़े को सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत कैस इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये वाक़ा देखा तो कहते हैं कि मेरे ज़हन में फ़ौरन ये बात आई कि ये अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम का तो ज़्यादा हक है कि हम नबी अलैहिस्सलाम को सजदा किया करें। वो कहते हैं कि फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गया, हीरा से वापस आया, फिर मैंने आकर नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैंने ये वहाँ ये मामला देखा है। फ़अन्त या रसूल अल्लाह अहक़्क़ु अन नस्जुद लक, हुज़ूर सबसे ज़्यादा हक तो आपका बनता है कि हम आपको सजदा करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरअयत लौ मररत बिक़ब्री अकुन्त तस्जुद लहू, आपने सहाबी को पूछा कि मैं फौत भी हो जाऊं तो मेरी कब्र जब बनी होगी तो क्या तुम मेरी कब्र को आके सजदा करोगे? सहाबी ने कहा कि हुज़ूर ऐसे कभी भी नहीं करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये अकीदा बता दिया, सहाबी ने भी कह दिया कि कब्र को कभी सजदा नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को भी सजदा नहीं करवाया और कब्र के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जब मेरी कब्र बनी होगी उसको भी सजदा कोई नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया जा सकता तो अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई बुजुर्ग नहीं है कि उनको सजदा किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कब्र से बढ़कर मुबारक और मुक़द्दस कब्र किसी हस्ती की नहीं हो सकती, ना बुजुर्गों की, ना पहले अंबियाए किराम की, ना सारी उम्मतें मिल जाएं, ना सारे बुजुर्ग मिल जाएं, ना सारे अंबियाए किराम मिल जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सारे कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा मकाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है। आपने फरमाया कि मेरी कब्र को भी सजदा नहीं कर सकते। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता तो किसी और की कब्र को भी सजदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही क़ीदा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्लिश शिर्क वल मुश्रिकीन वअज़िल्लिल कुफ्र वल काफ़िरीन वअज़िल्लिल बिदअत वल मुब्तदिईन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम वख़र्रिब बुनियानहुम वअंज़िर बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ताअल्लू इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि
رب العالمین.